وسيدي ديتوالين TQ5 كتنوغالا لما غورنس دكتور جون فيليب وولد أوديا زغمتيد ذاك مغرس الماند وسمكتير تمنتسانت بافاس صالح ولد أوديا إقلان يان ستة مصوضان دي زانسبكتور إتوانغان صغور تدسا لواس ذي مغرس ناينوس سين شكير نبويد داكم سلايف اللاس تورا نوغال دالما ذميس صالح ولد أوديا جون فيليب دكتور جون فيليب ولديا أغدي مسلاي هاي النظام أشكر من الميكان والسنكير ذي يفرير 2021 إدي سوفا يود فوزليس ذمينو تكيتي تولي مكاكير ثم يسمى Alger 1957 la ferme des disparus. Et كاين عندك منقص فرانسيس ديكسكلوزيفيتي اي تي كيو 5 يوزنا نعطي دي وكني اد المسلاي فلات الا قوت تحصون ذا كان اد لي ساكي تولي ما كيان والنوان دوين ما يخدم تزوار على بريفاس على روسيو يفرض ان فزريين تيريسياس ميشيل رينو الشكي كود الدنيا ادنا طفلاس هذه اللي نديري تقسيين ذا شو تكا اخا كاين تزريين تيريسياس ماشا ثورة الا كنت تحسومه تسمكياتك النظام ذاك دكتور جون فيليب وولد أوديا ديون وعقال توشو طمقراحات الناس ما قلات اللي تموت نيا قبيليا اللي في كان طاس نيا نقازن إذن نتللي نتموت الجزائر لدغا أينك بضغان اللي تجيبوا لنا 54 62 يا الوشول طمقراحانين الناس اللي قلت تحسهم بغير فافات صالح ولد أوديا يتواسنن يعني كي تبني تزوارا ديال لي انسبكتور دي سونتر سوسيو بور لا ريجيون دالجي يكتوان غان نتا المولود فرعون دوياض نبدا نهضر باش شكير الا راني جدس بوجما اما ستان بوجما بنجامين ولد أوديا سي كان ماتر سي ان افوكا يقولون 1887 دي سومر دي تموت من قبيليا يموت 73 ديال العمريس 86 الا افوكاتو دي بارو دالجي سي 1920 الا داعقال بوني من قال جروب دي 61 اقلام دي لاسومبلي من الجزائر اميران يتسادين في زرفان وفراني مان رضوا على لوتو ديتيرميناسيون يساعد عني ونكوزان ايتيلياس كيسميس امستان امبران ولد أوديا يقولوا لنا سكوس 1924 دي قسمان قال لك دي ميشلين يتوانغان دي 59 دي بيريسون لي سيرفيس دو سيكوريتي فرونسي الى دافوكاتون بران يان ايفا غوتوتين برانن دي سنولفان كوليكتيف دافوكا ديال سي لامبورا دوستير عبد اسمه متر فيرجاس انو سينا متر فيرجاس كدا تص لي زافوكا اللي مغنسن اللفلان اللي قلنا نطراب وكيتسحى واش كان دعني شويه باللي يسعد عني يونكني سي تشيلين وكيل الكاردينال جون بالعيد ولد أوديا 89 سكوسن العمريس يموت en 2014 2014 يدول 1924 الا ذا فيكار لا بارواد تيزينات ايشار مقارن لثالث نتمهر فرانسيس مينرفيل لثالث ذافو غادزيري 62 ساون قرنس ثنيه مشاري سميث انتلاوت ذي اسم تقبيليت تيزينات ايشار وكيفاش تزرم كان بلي تواشلت ولد أوديا تواشلت مقارنه تصاطات اتيلي تدويت المن بوشكيا كون رقم اكذا دكتور جون فيليب ولد أوديا ايه تورا شوف دي بوين تدويت كي بوشكيا ادمسلاي اكو دري ساكيا ادي سوفا الجي 1957 لا فيرم دي ديسبارو عندها اسعى 8 يحريشن امسلاي افقات نتغاوتيوين تنوحيو كيوتيوت تسينير et docteur Jean-Philippe Woldaudia. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Ou sinon, on vous remercie beaucoup d'avoir donné l'exclusivité à TQ5 pour votre première apparition médiatique pour parler de ce nouveau livre qui vient de sortir récemment. Ça ne fait pas longtemps aux éditions. Encore une fois, Thérésias. Bonjour, docteur Woldaudia. Bonjour mes amis du Canada et du monde entier, et de la Kabylie en particulier.
Docteur Ould Daoudia, droit au but. Première question. Nous sommes à la veille de 60e anniversaire de l'indépendance d'Algérie. Dans une année, on aura bouclé 60 ans depuis l'indépendance de l'Algérie. Les archives de la guerre d'Algérie, supposées être divulguées il y a pratiquement 10 ans de cela, mais ça n'a pas été fait, ça n'a pas été encore rendu public. Est-ce que vous pouvez nous en parler pour nous dire pourquoi? Ah, probablement, ce sont les mêmes raisons qui prévalent en Algérie et en France. Il y a des secrets, il y a des vérités qui ne sont pas forcément bonnes à dire au bon peuple que nous sommes et aux descendants de victimes. Par conséquent, il y a une sorte de ce que j'appelle omerta, une sorte de chape de plomb, surtout ne pas dire un certain nombre de choses qui dérangent ou qui dérangeraient, mais qui dérangent surtout les relations entre les deux pays, mais qui ne dérangent sûrement pas les deux peuples, algériens et français, qui ne tiennent qu'une seule chose, que la vérité soit dite. Mais il y a des gens, parce qu'ils ont probablement commis des choses dont ils ne sont pas fiers, ces gens-là font tout pour que rien ne soit connu. Et c'est la raison pour laquelle, beaucoup plus en Algérie d'ailleurs qu'en France, les archives sont d'un accès difficile. Sinon, voire impossible, c'est en tout cas les bruits que j'entends, les protestations que je peux lire de nos amis archivistes en Algérie, qui sont obligés parfois de demander des autorisations en France pour obtenir l'accès aux autorisations que les Algériens détiennent. C'est le comble. Pour avoir le 22 à Asnières, on téléphone à New York. Pour avoir des informations à Tizi Ouzou, on téléphone à Lille, Roubaix ou Tourcoing. Voilà, c'est un Ben, problème de vérité cachée. c'est tout à fait, c'est bien de le savoir, hein, merci beaucoup. En lisant votre livre dans Alger 1957, La ferme des disparus, ce qui a attiré mon attention, justement, c'est que vous avez parlé de ces charniers, des charniers dans cette ferme, dite Ségone de Chubli, qui ne sont pas vraiment connus, les faits. Donc, est-ce que, d'après vous, il y a eu des recherches de la part du régime algérien pour vérifier? Pour notre plus grand malheur, nous, les descendants de victimes, moi, je ne suis pas une descendante de victimes disparues, non. Mais pour toutes les milliers de familles de disparus, il y a déjà des charniers qui ont été retrouvés en Algérie, en particulier à Constantine. Mais ça n'a visiblement pas intéressé les autorités algériennes. Et quant à la ferme de Chebli, on pourra lire dans mon livre qu'en 2015, je crois, en 2015, oui, les habitants de Chebli sont venus à la ferme de Chebli parce qu'ils se doutent bien que c'est là que se trouve en particulier l'Arbi Ben Midi. Pas un membre, pas un élu, pas une autorité, pas un administratif algérien ne se sont déplacés pour s'intéresser au problème des disparus. Par conséquent, visiblement, les charniers sont quelque chose qui n'existe pas. Et je vais faire un parallèle. Il y a quelque temps, nous avons appris que le gouvernement français avait été chercher les corps des grognards de Napoléon lorsqu'ils avaient été vaincus à la Bérésina dans la retraite de Russie. 100 ans après, France a été chercher les corps de ces soldats. Eh bien, en Algérie, 60 ans après, on n'a pas envie d'aller chercher les corps de nos chers disparus, morts sous la torture, pour que l'Algérie soit indépendante. C'est un grand malheur pour nous. C'est un grand malheur pour les familles de disparus. Docteur Ould-Daoudia, vous avez bien dit que les restes du grand maquisard de la Révolution, l'Arbi Ben Mehdi, se trouvent là. Qu'est-ce qui vous fait dire ça exactement? Est-ce que vous avez des Ah, j'ai pas dit évidences? ça. Non. Oui, je n'ai pas dit ça parce que je sais qu'il y a une polémique ouverte en Algérie sur le corps de l'Arbi Ben Midi. Sa sœur prétend qu'elle a rencontré le colonel Bijard, que le colonel Bijard lui a indiqué le numéro de la tombe du cimetière d'El Alia où serait enterré le corps. Je n'en sais rien. Cette femme, cette personne
sœur d'un disparu, est tout à fait respectable et je ne mets pas en doute sa parole. Ce que je sais par contre, ce que j'imagine par contre, par ailleurs, c'est que, c'est que un certain nombre d'éléments factuels m'autorisent à dire que cette ferme a servi de charnier pour des victimes de la bataille d'Alger en 1957. Mais pour l'Arbi Ben Midi, je me garderai bien d'être formel de la même manière que je ne peux pas être sûr de ce que j'annonce pour Maurice Audin. Je n'ai aucune prétention. C'est une piste de recherche. Il y a une coïncidence qui n'en est pas une. Le responsable de la disparition des corps des disparus en Algérie en 1957, morts sous la torture, ont été confiés à un commandant qui s'appelle Ossares, commandant Ossares qui avait un membre de ses commandos à la ferme de Chebli. La ferme de Chebli était la propriété de ce que l'on appelle faussement, mais on les appelle quand même comme ça, des contre-terroristes. Et que ce contre-terroriste-là était un chevronné de la torture et des disparitions clandestines d'Algériens. Il y a donc une coïncidence à la fois géographique. Les commandos d'un régiment de parachutistes chargé de l'élimination des corps étaient à Chebli et que Chebli était la propriété d'un contre-terroriste extrémiste. De là, mon hypothèse que ça n'est pas une coïncidence fortuite, mais bien sûr quelque chose qu'il conviendrait de vérifier vraiment à fond. Quand même, docteur Daoudia, vous avez cité de grands noms de la Révolution, l'Arbi Ben Midi et Maurice Audin, qui porte aussi le nom d'une grande rue à Alger. Quand même, ce que vous avez écrit, c'est quelque chose de formidable. Est-ce que vous avez été approché par les autorités algériennes pour information, ou sinon, faute de quoi, est-ce que des universités algériennes vous ont approché pour donner des conférences à ce sujet? Personne ne m'a jamais à ce jour sollicité. Vous êtes les premiers médias à me demander mon avis, mon opinion, ce que j'ai pu dire et écrire. Par conséquent, j'attends un appel éventuel de l'Algérie et je me tiens à la disposition de qui veut bien me recevoir et m'écouter. Bien évidemment, je n'ai rien à cacher. Mon livre est public, mon livre a un numéro international à la Bibliothèque nationale de France. Par conséquent, moi, je n'ai rien à cacher sur ce que j'ai écrit, bien au contraire. Si ça peut aider des victimes de disparus de reprendre espoir et de chercher quelque part où se trouvent les restes de leur corps, du corps d'un père, d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un qui leur est cher, je suis prêt à les aider, bien évidemment. Docteur Daoudia, en lisant votre livre, ce qui a attiré mon attention, vous êtes le premier, enfin, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui n'utilise plus la terminologie bataille d'Alger. À la place, vous parlez de l'écrasement d'Alger. J'ai une question à deux volets. La première question, qu'est-ce qui vous fait dire que ce n'est pas une bataille, c'est plutôt l'écrasement d'Alger, d'un côté. L'autre volet, quelles sont les dispositions législatives qui ont permis justement cet écrasement d'Alger? Une bataille, pour moi, ce sont deux armées, deux forces égales ou inégales, mais deux armées. Or là, il y avait qu'une armée, l'armée française, qui a aligné une division dite d'élite, je n'aime pas le mot élite, attachée à des hommes qui ont pour spécialité de tuer d'autres hommes. L'armée française a aligné 20 000 hommes dans la bataille d'Alger contre 2 000, mettons, allez, 3 000 partisans de l'indépendance mal armés et pas du tout entraînés. Par conséquent, c'est un combat inégal. Il y a une disproportion. Et le mot bataille fait évidemment renforce l'idée que l'armée française a triomphé d'une autre armée. Elle a triomphé de rien du tout. Elle a triomphé d'une armée de gueux, G-U-E-U-X, qui n'a rien de péjoratif. Les gueux, ce sont des pauvres,
les Vendéens, les communards, tous ces pauvres gens qui se sont révoltés contre la puissance armée, de pauvres types, comme le disait Malraux, ça n'a rien de péjoratif, contre de braves gens, finalement, qui n'avaient pas envie du tout de faire la guerre. Ce qu'ils voulaient, c'était l'indépendance de leur pays. Donc, face à une armée, une division d'élite et 20 000 hommes, gendarmes, CRS, zouaves, tout ce que l'on veut, 20 000 hommes armés, entraînés pour se battre contre 2 000 à 3 000 civils, pour moi, ça n'est pas une bataille. Et c'est la raison pour laquelle, à la suite de cette soi-disant bataille, la wilaya d'Alger a été absolument écrasée et la population algérienne a été martyrisée. Ça, c'est le premier point. Pourquoi parlez-vous de bataille? Ne parlez-vous pas de bataille et vous préférez le mot écrasement? Voilà. Le deuxième problème, c'est pourquoi cette bataille a été livrée. Elle a été livrée, et ça, il faut rendre hommage au président Macron d'avoir dit que c'est le vote des pouvoirs spéciaux en mars 1956 par le Parlement, et ensuite la délégation de pouvoir par le gouverneur général, le ministre résident Lacoste, d'avoir donné tous les pouvoirs au général Massu, commandant de la 10e division parachutiste. La République a cédé tous les droits et tous ses devoirs à l'armée. Et l'armée, qu'est-ce qu'elle sait faire? Elle ne sait faire que la guerre avec les moyens qu'on lui autorise, les arrestations, la détention, la torture, l'élimination et la disparition des corps. Voilà, il y avait là une logique gouvernementale, on a presque l'envie de dire une légitimation de ce qui s'est passé à Alger en mars 1957. Une légitimisation, oui, c'est ça. Ça a été légitimé. Est-ce que je suis clair quand je dis ça? Vous êtes très, très clair, docteur Oudaoudia, d'où ma question suivante. Justement, docteur Oudaoudia, pourquoi la France a-t-elle mis un tel dispositif phénoménal pour engager la bataille d'Alger? Pardon, l'écrasement d'Alger. Et l'enjeu valait la chandelle, à savoir qu'il y avait un désordre dans Alger qui était la conséquence d'un désordre commis par les ultras, les extrémistes de l'Algérie française, qui commettaient clandestinement des exécutions, des assassinats, des meurtres, qui plastiquaient. Et le FLN n'avait que répliqué à cette violence. Et donc, entre la violence des uns et la réplique des autres, je veux parler de la violence de la réplique du FLN qui ne faisait que se défendre, et protester aussi contre les exécutions capitales insupportables à la prison de Barberousse. Ça se passait dans la capitale. Ça n'était pas Renchla, ça n'était pas dans les Aurès, ça n'était pas hors la vue du monde entier. C'était dans la capitale de l'Algérie qu'il y avait ce désordre. Et là, il fallait il fallait rétablir l'ordre. Il fallait que l'ordre règne, comme un général allemand l'a dit, l'ordre règne sur Varsovie. Eh bien, l'ordre a régné sur Alger avec les moyens que nous connaissons. Donc, bon, vous avez parlé brièvement, mais on aimerait bien savoir, docteur Oudaoudia, qui sont les véritables protagonistes de cette bataille d'Alger, écrasement d'Alger, comme quoi ce n'est pas une bataille d'Alger, effectivement, c'est l'écrasement d'Alger. Les protagonistes, ce sont d'une part les militants du FLN qui luttaient pour l'indépendance de l'Algérie, ce qui était un combat tout à fait louable, légitime et normal, qui s'inscrivait dans le cadre de l'histoire. Et d'autre part, des forces de réaction qui voulaient maintenir l'Algérie dans la France. D'ailleurs, quand on me provoque un petit peu, je dis toujours la Belgique est belge, l'Allemagne est allemande, la France est française. Qu'est-ce que ça veut dire l'Algérie française? Il y a une antinomie complète. L'Algérie, elle est algérienne. Et quand De Gaulle a dit ça, les gens sont montés au plafond. Quoi? L'Algérie algérienne? Ben oui, la France, elle n'est pas allemande et l'Allemagne, elle n'est pas française. Donc l'Algérie, elle est algérienne. Il y a là une certaine logique sémantique qui ne mérite pas discussion. Mais à l'époque, il fallait absolument que l'Algérie soit française, c'est-à-dire une antinomie absolue. Et pour défendre cet anachronisme complet, eh bien, la France a mis le paquet, comme je l'ai dit, en alignant 20 000 hommes
d'armes diverses, l'armée de l'air, l'armée de mer, l'armée de terre, et puis donc ces troupes d'élite que constituait la 10e division parachutiste, au sein desquelles se trouvaient des militaires qui avaient servi en Indochine. Certains d'entre eux avaient connu la défaite à Dien Bien Phu. Certains d'entre eux avaient été emmenés par les Viettes, comme ils les appelaient, où ils ont crevé de faim, ils ont failli mourir. Et donc, il y avait une revanche à prendre de la part de l'armée française. Elle avait été vaincue par une armée de gueux, par une armée du peuple, par le peuple vietnamien. Et là, elle n'allait quand même pas se faire à nouveau battre par le peuple algérien. Donc, il y avait une question d'honneur à retrouver, un honneur, un blason à redorer en ne refaisant pas les mêmes erreurs qu'en Indochine. Il fallait que le poisson, que l'eau dans laquelle le poisson naviguait soit vidée. Plus d'eau dans le bocal. On s'en est donc pris d'abord à la population algérienne civile qui servait bien évidemment de refuge aux militants algériens. Très bien, très bien. Donc, il y a aussi, Dr. Daoudia, une terminologie qui était en vogue à l'époque, c'est les termes contre-terroristes. D'ailleurs, votre livre préfacé par Alain Ruscio, il a dit ce qui était en fait contre-terroristes, ils sont avérés comme étant des terroristes. Ma question est la suivante. Qu'appelait-on à l'époque contre-terroristes? Oui, contre-terroriste, c'est une mauvaise appellation, ça n'est pas juste. Parce qu'il faut le savoir quand même que 80 cas de torture ont été portés à la connaissance du procureur général d'Alger qui s'appelait Suzini, rien à voir avec la Villa Suzini, rien à voir avec le leader de l'OS, Jean-Jacques Suzini. Le procureur général avait reçu 80 plaintes de torture de la part d'Algériens avant l'indépendance. On torturait en Algérie avant la guerre d'indépendance. Et il y avait des terroristes pieds noirs, on va les appeler comme ça, des extrémistes, avant la guerre d'indépendance. Les terroristes, c'est eux. Ce sont contre ces terroristes-là que se sont élevés les militants algériens par un, comment dirais-je, par un défaut d'analyse ou d'interprétation. On a fait comme si ceux qui avaient déclenché la guerre, c'était des Algériens. C'est eux qui ont commencé. Mais non, ils n'ont pas commencé la guerre. On a truqué les élections, on a emprisonné des leaders, on a torturé des gens avant l'indépendance. Qu'est-ce qu'il ne restait plus qu'à faire? Eh bien, il ne restait plus qu'à faire à livrer la guerre. Mais les vrais, ceux qui ont vraiment déclaré la guerre contre l'Algérie, ce sont des gens comme Papon, qui trichaient à toutes les élections, comme Nejlen, qui trichait aux élections. Les vrais terroristes, ce sont ceux qui ont commencé en novembre 1954, comme je le dis dans mon livre, un dénommé Joseph Reza, le 12 ou 13 novembre, au chemin Fontainebleau à Alger, il va assassiner un petit cordonnier dont on lui avait dit, c'est un membre du FLN. Comment on appelle ça, d'assassiner quelqu'un en dehors d'un assassinat extrajudiciaire? C'est du terrorisme. Ils ont commencé avant les terroristes algériens. Par conséquent, le mot contre-terroriste ne convient pas, mais c'est comme la bataille d'Alger, c'est entré dans la littérature, dans le vocabulaire. On appelle contre-terroriste les Européens ultra de l'Algérie française qui l'a défendue jusqu'au bout par le meurtre, l'assassinat et la torture. Très bien, Dr. Daoudia. La question suivante, de par vos recherches, vous avez travaillé beaucoup sur le dossier de la guerre d'Algérie. Donc, est-ce que vous avez une estimation même approximative du nombre de victimes et de disparus? Ah, alors, le nombre de victimes, le nombre de disparus dans la bataille d'Alger est chiffré. Est-ce qu'il correspond exactement au nombre de disparus? Je ne suis pas capable de le dire. Par contre, le directeur de la préfecture d'Alger, M. Tedjen, qui dirigeait la préfecture d'Alger, lui a chiffré le nombre de disparus à 3024. Pourquoi? Parce qu'il a obligé l'armée, toutes les forces, toutes les personnes, toutes les autorités qui a arrêté un Algérien et le mettait en camp étaient obligées de lui remettre une fiche d'assignation à résidence une fois que ces personnes avaient été arrêtées, torturées et qu'on les gardait dans des camps
Benaknoun, Beni Messous, Lodi, dans le bled ou à Alger, ces autorités-là remettaient une fiche d'assignation à résidence. Mais il y avait une différence entre les gens qui entraient, qui étaient enlevés, qui étaient arrêtés par les parachutistes, et ceux qu'on mettait en résidence. Et la discordance s'élève à 3000, précisément 24 disparus, recensés par le préfet Paul Tedjen. Est-ce que ça correspond à la totalité des disparus? J'aurais plutôt tendance à dire que ça a été sous-estimé. Mais 3000, c'est déjà considérable. Qu'en quelques mois, l'armée ait réalisé 3000 disparus, en quelques mois, c'est plus que les 3000 disparus en 10 ans sous la dictature de Pinochet dans tout le Chili. Là, c'est 3000 disparus pour une ville. Et Gilles Manseron et Hassan Remaoun ont fait un calcul. À la même époque, si Massu avait régné sur Paris, il aurait arrêté 400 000 Parisiens et il aurait eu 40 000 Parisiens disparus. C'est-à-dire que pendant l'occupation allemande, les Allemands ont fait beaucoup moins de malheurs, ont créé beaucoup moins de malheurs aux Parisiens que Massu en a fait aux Algériens. Le chiffre de 3024 rapporté à la population est considérable. Merci pour toutes ces précisions, Dr. Daoudia. Maintenant, on va se concentrer plus sur les victimes. Ma question suivante, qu'a-t-on fait des corps des victimes? Eh bien, tout est là. C'est bien le problème. Quand il y a un crime avec une disparition, tant qu'on ne voit pas le corps, il n'y a pas de crime. On se dit peut-être qu'ils ont disparu, ils sont partis dans la nature, ils sont allés visiter les ruines de Timgad ou de Cherchel. C'est tout le vocabulaire utilisé par l'armée pour dire ils ont pris la fuite, ils se sont évadés, ils ne sont pas rentrés à la maison. Et tous ces mots, c'est pour cacher le fait que des gens qui ont été enlevés par des parachutistes ou par d'autres, qui ont été retenus dans des camps ou des centres de torture, ces gens-là n'en sont jamais ressortis. Eh bien, je pense qu'on sait à peu près maintenant, grâce au travail d'enquête que j'ai fait, où ils pourraient être, ces corps de disparus, où pourraient-ils être enterrés. Mais ça n'est qu'une hypothèse de ma part. En tout cas, c'est quelque chose d'énorme, puisqu'il y avait 10 corps de disparus par jour. Et quand on nous raconte qu'ils étaient enterrés à la sauvette, sur des terrains vagues à Alger la nuit, non, c'est pas possible. Il faut être quand même faire preuve d'un petit peu de rationalité pour se dire non, 10 corps toutes les nuits, hein. Non, ça ne tient pas la route. Là, les enlèvements des corps des torturés qui sont morts sous la torture, au nombre de 3000, cela n'a pu être fait que, je m'excuse de le dire, de manière industrielle. Ça n'est pas fait de manière artisanale. Je pense que nos auditeurs conviendront qu'il s'agit d'un petit peu de bon sens et qu'il ne faut pas qu'on nous raconte n'importe quoi. Docteur Oudodia, ça serait bien de rester toujours dans ce chapitre de victimes. J'aimerais bien savoir quelles sont les victimes des événements de l'écrasement d'Alger, dit bataille d'Alger, et qui sont-elles exactement? Eh bien, il y a d'authentiques militants, parce qu'à force de torturer, on obtenait quand même des noms. Donc, il y a eu d'authentiques militants qui ont été arrêtés, détenus, torturés et qui ont disparu. Mais il y a eux aussi, parce que l'armée ratissait large, il y avait d'authentiques innocents qui ont été arrêtés, torturés, qui ont disparu. Donc, il y avait à la fois des gens qui, entre guillemets bien sûr, justifiaient qu'ils soient arrêtés, et il y en avait d'autres que rien ne justifiait. Merci, docteur Oldia. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cet événement qui revient tout le temps dans les médias, dans la
presse, Osarès. On dit que Osarès s'est rendu un spécialiste de la création de charniers. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, oui. Alors, parce que Osarès a un antécédent tout à fait fâcheux. Sur Osarès, il faut beaucoup se méfier, à savoir qu'il dit beaucoup de mensonges. C'est un menteur de profession, c'est quelqu'un qui est quand même tordu dans sa tête, parce que pour torturer, exécuter au couteau froidement et voire même achever des cadavres, il ne faut pas avoir un cerveau normal. C'est quelqu'un qui est tordu. Et à force d'être tordu, il ne sait plus où il se situe. Par conséquent, tout ce qu'il dit ne doit pas être pris pour quelque chose de rationnel, quelque chose d'évident, et la vérité a quelque ressort à la vérité. Non. Mais sur un fond de vérité qu'il romance à sa façon, tout ce qu'il dit n'est pas forcément à rejeter, il n'est pas stupide. Donc, Osarès s'est vanté, mais là, on a quand même beaucoup plus de raisons de le croire que pour Alger. Il s'est vanté à Philippeville en août 1955 d'avoir été le responsable de la création d'une fosse commune pour enterrer les corps des Algériens qui ont été abattus lors de la répression des événements du 20 août 1955 à Philippeville. Et il raconte qu'il a eu beaucoup de mal parce que le sol était fait de cailloux, et il a donc été obligé d'aller emprunter un engin de chantier, une sorte de pelle mécanique, pour creuser la fosse commune, et il donne les dimensions. Est-ce qu'il dit entièrement la vérité? Est-ce qu'il dit une partie de la vérité? Toujours est-il qu'il y a des photos à l'appui que je montre dans mon livre d'ailleurs, de ces corps horribles d'Algériens qui ont été victimes de la répression disproportionnée des événements de Philippeville le long des grillages du stade de Philippeville. Donc, il avait cette réputation-là. Et je pense que c'est pour ça qu'on l'a d'ailleurs, que Massu l'a mis à son service pendant la bataille d'Alger. Mais ceci étant, je ne peux pas vous dire si cette réputation que se forge Osarès est vraie ou pas vraie. D'ailleurs, son nom se finit par à la fin ES. Moi, très volontiers, je prononce son nom Osarès. Oui. Merci, Dr. Ouldaoudia. Maintenant, je vais passer à l'autre partie des malheurs de cette révolution, c'est les disparus. Vous avez écrit que les familles des disparus sont dignes. Ma question est la suivante. Quelle justice justement pour ces familles de disparus? Il faudrait d'abord reconnaître leur qualité de famille descendant de disparus. Et là encore, on revient à ce que je vous disais au départ, pas de corps, pas de disparus, pas de crime. Mais bon, on ne va pas ergoter, on ne va pas faire du pointillisme juridique. Non, et d'ailleurs, je fais une digression. Il y a quand même deux chercheurs, Malika Rahal et Fabrice Ricciputi, qui ont fait un site internet qu'il faut que les Algériens connaissent, 1000autres.org, sur les sites internet sur lesquels les descendants de disparus peuvent inscrire le nom de leur cher disparu, avec les détails, la date de leur disparition, l'heure de la disparition, le prénom, leur description, la taille, le poids, etc. Tout ce qui pourrait authentifier le disparu. Et donc, je reviens, j'ai perdu le fil de ma... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ces disparus? Eh bien, on a un ancien résistant qui a été directeur de la préfecture d'Alger, qui a établi 3024 fiches. Eh bien, on pourrait faire une stèle au cimetière d'El Alia, ou où l'on veut, en Algérie, à la mémoire des disparus de la guerre d'Algérie. Pas forcément ceux de la bataille d'Alger, mais aussi ceux qui ont disparu dans le Constantinois, ceux qui ont disparu dans les Aurès. Une stèle à la mémoire des disparus en général. C'est bien la moindre des choses que l'on doit à ces hommes et à ces femmes. Une stèle à la mémoire des disparus.
J'espère que les autorités m'entendront. J'espère, j'espère, le docteur Ould-Daoudia. La question suivante, dans votre livre, vous avez mis l'accent beaucoup plus sur l'année 57 et plus précisément dans une ville qui est Alger. Ma question est la suivante. Peut-on déduire que de tels massacres ont eu lieu ailleurs dans les campagnes? Je reviens sur honorer les disparus Oui, de la part de l'État algérien. Malheureusement, nous n'en prenons pas le chemin parce que j'ai la chance, par rapport à mon père, Salah Daoudia, et ses collègues, inspecteurs des centres sociaux, d'avoir une stèle à leur mémoire, une plaque commémorative à leur mémoire, là où ils ont été assassinés, au lieu dit Château Royal. oui. Pendant un certain nombre d'années, nous avons pu rendre hommage sur les lieux même où ils ont été assassinés, en présence des autorités, en présence de la ministre de la Culture. Et puis du jour au lendemain, on nous a interdit d'aller honorer la mémoire de nos disparus, de mon père par exemple. On nous a interdit 1 minute de silence sur 365 jours. C'est beaucoup demandé, ça, à l'État algérien, de demander à un fils, à des enfants, à des filles dont le père est mort là. C'est beaucoup leur demander à l'État algérien que de nous autoriser 1 minute de silence le 15 mars de chaque année. Eh bien, même cela, on ne l'accorde pas. Alors, accorder une stèle à la mémoire des milliers d'Algériens disparus pour permettre aux familles de venir se recueillir et honorer leurs disparus, c'est peut-être trop demander à nos chères autorités, à notre cher gouvernement. Et j'en reviens à votre question. D'autres massacres Bien sûr, ailleurs qu'Alger. bien sûr, bien sûr. Il y a eu l'affaire Maméziane dans le Constantinois, près de Féléville, je crois. L'affaire Maméziane était un lieu de torture connu, où on apprenait à torturer même. C'était une école de torture. Par conséquent, il est évident que dans la ferme améziane et dans les environs, il y a eu un charnier. Il y a un charnier. Docteur Daoudia, tous les Algériens gardent en mémoire et regardent jusqu'à date. C'est un film à grand succès, un film italo-algérien sorti en 1966 intitulé La bataille d'Alger. Et tout le monde retient la dernière scène où les Lapointe, le Petit Omar, Hasba Bombouali ont été donc bombardés. Ça serait bien si vous pouvez nous relater, d'après votre point de vue, de cet événement, ou bien le dernier événement de l'écrasement d'Alger. Voilà. Le dernier événement qui signe la bataille d'Alger, eh bien, c'est l'explosion de la cache dans laquelle se trouvaient Ali Lapointe, Hassiba Ben Bouali, le petit Omar, Oui. et puis Ali Lapointe. Oui, c'est ça, donc je l'ai redit. Ce qu'il y a d'insupportable, c'est que ces quelques personnes-là étaient enfermées dans une petite cache. Ils n'ont pas voulu se rendre. Eh bien, il suffisait d'attendre un petit peu, ou qu'ils se rendent finalement, ou qu'on laisse sortir le tout petit. Non, on a préféré faire preuve de toute puissance, on a mis une bombe, on a fait sauter et la cache et les immeubles, les habitations alentours. C'est-à-dire, outre les 4 militants, un certain nombre d'innocents sont morts pour faire plaisir à l'armée qui a dit ben regardez, on est fort, on a plastiqué les terroristes. C'est insupportable. Ça, c'est ce qu'on appelle un crime de guerre. Caractéristique d'un crime de guerre. Plus inhumain que ça, il meurt, comme on dit. Ah, écoutez, voilà, ils auraient pu mourir proprement, et là, on a souillé le... Et dans les décombres ont été tels que c'est le corps de qui a été baptisé et surnommé le Petit Omar qu'on a retrouvé en dernier, le malheureux. Le chapitre 8, Docteur Ould-Daoudia, de votre livre, encore une fois, intitulé Alger 1957, l'affaire des disparus, est consacré à ce que vous avez appelé la nation reconnaissante. De quoi il s'agit? Oui, nous avons un triste privilège. La France a un triste privilège, c'est de décorer ceux de ses soldats
qui se sont mal comportés pendant la guerre d'Algérie. Ça me paraît assez, comment dirais-je, j'ai du mal à l'accepter. Même si ces soldats ont obéi aux ordres qu'ils recevaient de la part des autorités civiles, ils n'étaient pas obligés de se comporter aussi mal qu'ils l'ont fait. Et quand on relit, comme je l'ai fait avant d'écrire ce livre, Le Témoin de Jamel Amrani ou La Question d'Henri Alleg, quand on voit ces hommes torturés sortant de ces séances de torture dans l'incapacité de marcher, ils se font, on les moque. Tiens, celui-là, il n'a même pas la force de marcher. Mais pourquoi humilier à ce point des gens? Non, je pense que quand on se prévaut d'être une armée française, une armée d'élite, une armée des droits de l'homme, du pays des droits de l'homme, on peut se comporter autrement. Ils n'étaient pas obligés de se comporter comme cela a été fait. Et je regrette profondément que ces gens qui se sont mal comportés aient été décorés. C'est malheureux, effectivement. C'est malheureux. Le chapitre 5 de votre livre, vous l'avez intitulé « Une omerta institutionnalisée ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? On en revient au départ, à savoir les archives. Ce qui est décrit dans mon livre et qui n'est que le reflet d'une réalité triste et tragique, ceux qui l'ont commis n'ont pas envie que l'on sache ce qu'ils ont fait et le nom de ceux qui l'ont fait. Par conséquent, aussi bien du côté des civils que du côté des militaires, silence. On n'a rien fait, on n'a rien dit, il ne faut rien révéler de ce qui a été commis. C'est ce que j'appelle un petit peu, c'est ce que j'appelle l'omerta, pour reprendre la loi du silence que les mafias font en Sicile ou en Italie. Il y a des gens qui se sont compromis, des civils et des militaires, ils se tiennent par la main, ils sont complices et ils ne révéleront rien de leur forfait. Et ce sera difficile de le savoir, même si Henri Alleg a dit « tout se sait un jour ». Peut-être qu'on le saura, j'espère qu'on le saura. J'espère que mes enfants, mes petits-enfants, les descendants des disparus en Algérie sauront un jour qui a commis le forfait. La question suivante, tout à l'heure, je vous ai parlé du chapitre 5, mais en fait, c'était le chapitre 4 concernant une omerta institutionnalisée. Le chapitre 5, il porte le titre suivant, quelle qualification juridique pour ces crimes? Ça serait bien, docteur Oudoudia, si vous pouvez élaborer un peu plus ou expliquer de quelle qualification il s'agit. Il y a eu, oui, à l'Assemblée nationale française, il y a eu un congrès sur le statut des disparus, parce que c'est quelque chose qui est mondial, c'est universel. Les forces de l'ordre qui se comportent mal dans tous les pays se débarrassent des corps des gens qui les gênent. On a par exemple le corps de Mehdi Ben Barka, ça fait partie des célèbres disparus, comme le corps de l'Arbi Ben Midi, ça fait partie des disparus. Donc, une conférence internationale a eu pour sujet quel statut juridique pour les disparus. Une chose est claire, pour ce qui concerne la France, il y a une, comment dirais-je, il ne faut pas compter aujourd'hui sur une condamnation quelconque de ceux qui se sont rendus coupables de disparition. C'est juridiquement impossible. Maintenant, quant à la notion de crime contre l'humanité, je l'ai développée dans mon premier livre qui s'appelle L'assassinat de Château-Royal, ne peuvent être considérés comme auteurs de crimes contre l'humanité que lorsque les crimes ont été commis par une nation visant à une hégémonie idéologique sur le pays qu'elle allait conquérir. Par conséquent, l'Allemagne nazie voulait conquérir la France pour y appliquer son idéologie nazie, elle commet un crime contre l'humanité. Mais la France, qui voulait simplement maintenir l'Algérie dans la France, n'a pas commis de crime contre l'humanité, quelles que soient les horreurs commises. Donc, sur le plan juridique, il n'y a pas de possibilité d'incriminer un crime contre l'humanité dans les crimes commis par l'armée française en Algérie. Justement, en restant toujours dans ce chapitre 5, encore une fois, intitulé « Quelle classification juridique pour ces crimes ?»
Je lis à la page 65, vous avez écrit ceci. Les médias français ont eu l'opposition d'une partie de l'institution militaire au chef des armées. Seule la BBC en a fait état. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus sur ça, docteur Oudoldia? Oui, parce que le président Emmanuel Macron a pris quand même des positions tout à fait claires, originales et courageuses sur la guerre d'Algérie. Et donc, il a souhaité l'ouverture des archives, répondant à cela aussi à la demande de Benjamin Stora dans son rapport. Mais il n'a pas été suivi. Non seulement il n'a pas été suivi, mais il a été désobéi. Il y a une institution qui dépend du ministère des Armées qui a fait en sorte que l'accès aux archives ne soit plus, l'accès aux archives soit interdit sur les 80 dernières années et qu'il faille faire des demandes de dérogation qui sont systématiquement repoussées. Par conséquent, il n'a pas été suivi, et c'est dommage, sur ce point précis, de faciliter l'ouverture des archives aux historiens afin d'écrire une histoire apaisée, documentée. Et c'est ce que je voulais dire d'ailleurs, peut-être en conclusion. Je n'ai pas écrit un livre contre, je n'ai pas écrit un livre pour régler des comptes, non, je m'inscris dans le prolongement de la déclaration du président de la République qui est dans l'ouverture de mon livre. Je vais peut-être en donner lecture parce qu'elle pourrait inspirer les autorités algériennes aussi. Tout à fait. La mort de Maurice Audin a été rendue possible par un système légalement institué qui a favorisé les disparitions et permis la torture. Et c'est parce que ça a été légalement institué que je me suis senti autorisé à dénoncer ce que légalement a été autorisé à commettre en Algérie. Et dans son rapport, Benjamin Stora, dont on ne peut pas nier l'immense compétence et le courage, a écrit un rapport très intéressant où il se penche par page 121 sur le drame des disparus de la guerre d'Algérie. Et parmi ces sollicitations, il aimerait bien que le président de la République française fasse une démarche pour permettre la reconnaissance des disparus. Mon livre se situe dans le prolongement de la déclaration du président de la République sur les disparus et dans le prolongement des sollicitations de mon ami Benjamin Stora. D'après vous, justement, en parlant du rapport qu'a confié le président français Emmanuel Macron à l'historien Benjamin Stora, que chacun, comment il le voit, Benjamin Stora, donc c'est toujours polémique. Est-ce que c'est un bon choix, d'après vous, le Benjamin Stora, pour supporter tel rapport ou bien pour écrire tel rapport? Benjamin Stora est une référence en matière d'histoire de la guerre d'Algérie. Le choix du président de la République était donc tout à fait justifié. Le seul reproche que l'on peut formuler à Benjamin Stora, c'est d'avoir travaillé seul face à une tâche énorme. Peut-être aurait-il pu, mais il a dû se sentir suffisamment solide, et je le crois, je le comprends, je l'admets, pour pouvoir rédiger ce rapport. En tout cas, s'ils avaient été plusieurs, il n'aurait pas été le malheureux sous le feu convergent de toutes les critiques qui lui sont tombées dessus. Les responsabilités auraient été partagées. Mais je reviens, je répète que le choix de Benjamin Stora était un choix judicieux, car c'est un immense spécialiste de la guerre d'Algérie et que je respecte beaucoup. Justement, malheureusement, Benjamin Stora il suscite beaucoup de critiques, surtout des milieux kabylistes et berbéristes, où il est connu que Benjamin Stora il n'a toujours pas donné la vraie place que méritent les Kabyles et les Berbères en général dans le mouvement national. Principalement, de ce que je l'ai par-ci par-là, le principal reproche qu'on reproche à Benjamin Stora. Peut-être qu'on vous avait dit, Dr Oudaudia, c'est parce qu'ils s'entourent pas justement d'autres compétences qui peuvent peut-être lui dire des choses qui lui échappaient. C'est probablement à cause de ça. On espère que peut-être il va se ressaisir à l'avenir. Ceci dit, Non,
Oui, Oui, je voulais vous dire, quand on fait quelque chose, on a contre soi celui qui fait la même chose, celui qui fait le contraire et celui qui fait rien. Alors que ceux qui critiquent Benjamin Stora fassent, mais mon Dieu, qu'ils fassent oui. aussi bien ou peut-être mieux, puisqu'ils Exactement. critiquent Benjamin Stora. Allez-y, faites, ne vous privez pas. Vous êtes en train de faire justement vous-même et c'est pour ça que qu'on vous rend hommage parce que c'est pas facile, hein. Un travail de mémoire, ça n'a toujours pas été une tâche facile et pour cela, personnellement, vous avez mes remerciements parce que c'est un travail colossal que vous avez fait et ça va porter des fruits parce que c'est laissé aux générations futures. Donc voilà, c'est un travail de mémoire, il fallait le faire et vous l'avez fait. Donc vous faites partie de cette catégorie. Faites autant au lieu de critiquer. Voilà. La dernière question, Merci. ou Daudia, ou l'avant-dernière, peut-être, ça serait bien si vous pouvez revenir sur le site dont vous avez parlé au début, là, le 1000autres.org, et nous en dire un peu plus. C'est un site Internet très important, j'en ai parlé tout à l'heure, parce que c'est un historien, Fabrice Riceputi, qui, en faisant des recherches aux archives d'Aix-en-Provence, a trouvé 800 fiches rédigées par Paul Tedjen, le directeur de la préfecture d'Alger, concernant 800 disparus qu'il avait répertoriés. Et c'était une découverte tout à fait extraordinaire, parce que vous pensez bien que à la fin de la bataille d'Alger ou de l'écrasement d'Alger ou de la guerre d'Algérie, un certain nombre de documents ont été délibérément détruits. Et là, celui-là a échappé à la destruction. Et donc, avec une historienne algérienne de grande qualité, Madame Malika Rahal, ils ont fait un site internet, 1000 autres, parce que 1000, c'est le nombre, le chiffre de disparus qu'ils ont pu recenser sur leur site. Je crois qu'ils en sont d'ailleurs à 1020 ou 1030 aujourd'hui. Les Algériens, les familles d'Algériens qui ont dans leur famille connu des disparitions, eh bien, ils peuvent aller sur le site, donner le nom, le prénom, la date de naissance de leurs parents disparus, les conditions dans lesquelles il a été enlevé, les conditions dans lesquelles il a été disparu, les recherches qu'ils ont faites, etc. Ce qui permettrait aux Algériens de ne pas attendre après les archives françaises. Les Algériens sont suffisamment grands pour rédiger eux-mêmes leurs archives sur les disparus. Algériens, prenez-vous par la main, faites. Pourquoi vous demandez à Benjamin Stora de faire plus que ce que vous faites? Pourquoi demandez-vous à la France de faire des archives? Faites vos archives vous-même. Vous avez un site internet, allez-y, inscrivez-vous. Et plutôt que 3024 disparus de M. Tedjen, on va arriver au chiffre exact de source algérienne. C'est un travail de mémoire dont le devoir revient aux Algériens. D'abord. tout à fait. Voilà, l'appel est lancé. Donc, Dr. Ododia, il est en train de vous inviter à faire votre travail de mémoire comme il l'a fait lui-même. Et ceci, nous arrivons au terme de notre deuxième entrevue avec Dr. Jean-Philippe Oudaudia. Ma dernière question, c'est concernant justement la maison d'édition dans laquelle vous publiez essentiellement l'essentiel de vos ouvrages. C'est les éditions Tiresias de Michel Reynaud. Ça serait bien si vous pouvez nous dire un mot sur cette maison d'édition. C'est un éditeur courageux parce qu'il publie des livres qui n'auront jamais le prix Goncourt, qui n'ont jamais le prix Femina ou n'importe quel autre prix de la presse. Il publie des livres qui ont pour but de dire la vérité. Et elles gênent. Et donc, ça n'est pas un grand éditeur au sens qu'un éditeur fortuné, un éditeur qui pèse sur l'argent de l'édition. C'est un éditeur courageux, c'est un éditeur qui aime les Algériens, c'est un éditeur qui publie des choses extrêmement intéressantes sur la résistance, sur la déportation, sur les résistants espagnols au franquisme. Et donc, j'ai la chance d'avoir fait connaissance de cet éditeur grâce à un monsieur qui s'appelle Christian Bionneau. Christian Bionneau était le beau-frère de Maurice Audin. Christian Bionneau était un instituteur en Algérie.
Christian Biono était un communiste, ami des Algériens et pro-indépendance, moyennant quoi il a été arrêté et il a été maltraité et il était dans la même cellule que Maurice Audin à Barberousse. Et c'est Michel Reynaud qui a publié les mémoires de Christian Biono et c'est par l'intermédiaire de Christian Biono que j'ai connu Michel Reynaud, auquel je rends un hommage très, très appuyé. Michel Reynaud mérite plus que mériterait plus de la part des médias qu'il en a aujourd'hui, mais il fait peur. Les livres qu'il publie, comme le mien par exemple, il gêne beaucoup. Docteur Jean-Philippe Would Aoudia, pour la deuxième fois, je vous remercie de nous avoir accordé cette excellente interview, un travail de mémoire que TQ5 a voulu rendre visuel parce que de nos temps, les générations actuelles aiment beaucoup voir que lire, donc tant mieux. Je les invite d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir un peu plus sur votre livre, de l'acheter en ligne en se rendant au site internet que vous êtes en train de voir, des éditions Thérésias, que vous pouvez trouver aussi dans toutes les autres plateformes numériques. Donc, le livre intitulé Alger 1957, la ferme des disparus, édité récemment en avril 2021. Ceci dit, je vous laisse dire votre dernier mot, docteur Would Aoudia. Eh bien, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas à quelle heure va passer votre émission, aux téléspectatrices et aux téléspectateurs, en les remerciant d'avoir eu la patience de m'écouter jusqu'au bout. Oui, سيدي دي توالين TQ5 كتن توالم ميس ناس منقلات العاش ناس منقلات يجزقان دي مشلي ميس وزيان الانتلكتويال امبراهان صالح ولد وديا يجمثن نتا دومبامون امبراهان مولد فرعون ربعاوية يعني نير لويس دي مغرس 62 نبودي السدويت وتاكي تسنات وليس كي دي سوبار في نظران ذا طراف النير هذه ثياني النير الجزائر ذاك سباس من 57 مازال كي الدنيا الديليه تمليلي يدس ثلاثه ادنا وين طاس امسلاي غف تواشولتيس تواشولت نولد اوديا اما ذباباس صالح ولد اوديا جدس بوجما دامس امبران دامس وايو قلان دقاز مسجده تمسيحيت مقارن بوجما أدنى ويوكم سلايف لسن ديما ستانن دنقزن دياني مقرن مزروين تموتني قبيليا الأدغى العرش أثمان قلات ديسيا أنا مليل الدكتور ولد أوديا يتمليلي ثلاثة تيس شراب تيارها تغزات أو ديني قيمة دي ثالوث